नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मंत्री श्री अरूप विश्वास, बिजली, आवास, युवा कल्याण एवं खेल विभाग। मंत्री श्री पुलक रॉय, लोक स्वास्थ्य तकनीकी विभाग। मंत्री श्री सुजीत बोस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग। मंत्री बंकिम चंद्र हाजरा, सुंदरवन मामलों के विभाग। मंत्री श्री मानस भुइयां, सिंचाई और जलमार्ग विभाग। मंत्री श्री रथिन घोष, खाद्य और आपूर्ति विभाग। मंत्री श्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती, परिवहन प्रभाग। बापी हल्दर, सांसद मथुरापुर लोकसभा क्षेत्र। श्रीमती नीलिमा मिस्त्री विशाल, दक्षिण 24 परगना जिला परिषद के अध्यक्ष। मंत्री श्री श्रीमंत माली, उपाध्यक्ष, गंगासागर बकखाली विकास परिषद के अध्यक्ष। सुभाशीष चक्रवर्ती, पूर्व राज्यसभा सदस्य। अत्रि भट्टाचार्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सुंदरवन मामलों के विभाग। मनीष जैन, प्रमुख सचिव, सिंचाई और जलमार्ग विभाग। सुरेंद्र गुप्ता, प्रमुख सचिव, सार्वजनिक स्वास्थ्य तकनीकी विभाग। सुप्रतिम सरकार, अतिरिक्त निदेशक पुलिस महानिदेशक। दक्षिण बंगाल जगदीश प्रसाद मीना, संभागीय आयुक्त, प्रेसिडेंसी डिवीजन। सौमित्र मोहन, सचिव, परिवहन विभाग। सुमित गुप्ता, उपायुक्त, दक्षिण 24 परगना। कोटेश्वर राव, सुरक्षा अधिकारी, सुंदरबन पुलिस जिला। पुण्यकाल की शुभ शुरुआत कल यानी 14 जनवरी 2025 सुबह 6:58 बजे से होगी और बुधवार यानी 15 जनवरी 2025 सुबह 6:58 बजे तक रहेगी। ई पहचान, यह एक QR कोड रिस्टबैंड है जो बुजुर्ग और बाल तीर्थयात्रियों को खोए हुए व्यक्ति का पता लगाने में मदद करने के लिए दिया जाता है। ई खोज मेले से संबंधित कोई भी जानकारी अब QR कोड के माध्यम से एक विशेष डिजिटल प्रणाली के माध्यम से तीर्थयात्रियों की उंगलियों पर है। पीने का पानी, शौचालय, ATM सेवाओं, स्वास्थ्य केंद्रों, खोज केंद्रों, बसों, लॉन्च और अन्य वाहनों की समय सारणी, पार्किंग और दिशाओं से संबंधित सभी जानकारी और दिशा निर्देश इस प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध हैं। बंधन, तीर्थयात्रियों को अब सागर संगम में स्नान की यादों को संरक्षित करने के लिए बंधन नामक फोटो बूथ पर अपनी तस्वीरों के साथ मुफ्त में फोटो प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। सागर में बंधन फोटो बूथ की कुल संख्या 13 है। अब तक लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने फोटोयुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। আমার কাছে কোনো এই মুহূর্তে আমার কাছে কোনো আসেনি খবর, এরকম কোনো খবর আমি কথা বলবো। আমি এবার আমাদের সকলের সিনিয়র মিনিস্টার মানুষ ভুইয়া রয়েছে, ইরিগেশন মিনিস্টার, তিনি কিছু বলছেন এবং এগুলো মেনটেন করছে। শুধু একটা আজ কথা বেশি বলবো না, শুধু একটা কথা বলে রাখি, আগাম কপিল মুনির আশ্রমকে আমরা রক্ষা করতে সক্ষম হচ্ছি, এটা মুখ্যমন্ত্রী কড়া এবং চরম নির্দেশ ছিল। এবং এখন অবধি ঈশ্বরের করুণায়, উপরওয়ালার করুণায়, কপিল মুনির আশীর্বাদ এবং আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশে এখন অবধি হোল ডিপার্টমেন্ট धर्म के नाम पर या जो लोग आ रहे हैं उसको भी राजनीति में राजनीति सही नहीं। बीजेपी तो हर टाइम धर्म के नाम पे ही राजनीति करता है। बीजेपी कब धर्म किया है? उनको तो धर्म सामने वाला दिखाने वाला है। हाथी का दो दांत है, एक दिखाने वाला एक खाने वाला है। बीजेपी तो धर्म को सामने रख के हर टाइम उनको पॉलिटिक्स करता है। हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करता, हम धर्म को अंदर से ही करता है, मानता भी है। सब धर्म के ऊपर हम लोगों सोच सद्भाव हमारे मुख्यमंत्री यही शिक्षा हम लोगों को दिया है। उन्होंने भी मानता है, हम लोग भी मानता है। কোথাও কোনো অসুবিধে না হয় তার ব্যবস্থা আমরা করছি। আপনাদের যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে বলুন, তাহলে ও আজকে আমাদের 6টায় আবার সন্ধ্যারতি আছে। আমি আপনাদের সবাইকে বলবো সেখানে আপনারা আসুন এবং এই গঙ্গা তীরে এত সুন্দর সন্ধ্যারতি আপনারা সবাই মিলে সেখানে অংশগ্রহণ করুন। যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আমি উত্তর দেব, তারপরে মাননীয় মন্ত্রীরা বলবেন। এখন পর্যন্ত প্রশাসন, পুলিশ এবং GM সাহেব আছেন, তাদেরকে
জিপিএস যুক্ত বিশেষ ভিড় নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তিতে 24টি ড্রোনের সাহায্যে নজরদারি করা হচ্ছে। 24টি ড্রোনের সাহায্যে 1150টি সিসিটিভি, 1150টি সিসিটিভি, 10টি স্যাটেলাইট ফোন ও 150টি ম্যানপাকের মাধ্যমে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মেলার বিভিন্ন স্থানের উপরে প্রতিনিয়ত সতর্ক নজর রাখা হয়েছে। কলকাতার বাবুঘাট থেকে সাগর মেলা পর্যন্ত যাত্রাপথে 16টি বাফার জোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বাফার জোনগুলোতে জেটি ঘাটে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের ভিত্তিতে বাসগুলিকে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের জন্য প্রতিটি বাফার জন্য শৌচালয়। এখানে আমাদের মধ্যে মন্ত্রিসভার সদস্য অরূপ বিশ্বাস সরকারি ব্রিফিং করেছে, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টেরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই মেলায় ভূমিকা থাকে। আপনারা সকলেই জানেন যে মেলায় অনেক টেম্পোরারি স্ট্রাকচার হয়, এখানে যারা আসেন পুণ্যার্থীরা তারা থাকার ব্যবস্থা করে। আমরা এবারে আপনারা জানেন যে 11 থেকে 14টা ফেব্রুয়ারি ফায়ার স্টেশন রুদ্রনগর ফায়ার স্টেশন 3 বছর তারপরে ফেব্রুয়ারি ফায়ার স্টেশন অন্যবার 14টা এই 14টা বিভিন্ন জায়গায় আপনারা জানেন মেলা গ্রাউন্ড যেটা আছে তার মধ্যে মাথা আছে আউটসাইড মেলা গ্রাউন্ড আরো 5টা আমরা করেছি, যেখানে বেডুমন এবং সীমানা 14টা ফায়ার স্টেশন আমাদের কাছে থাকে, আমাদের কাছে দিন তাদের বুঝতে ব্যবস্থা হবে। কোথাও হচ্ছে না, কারণ প্রত্যেকটা বাসে সাগর বন্ধু আছে। নিশ্চয়ই তাহলে আপনি সাগর বন্ধুকে জানাতে পারতেন। আমাদের তো সরকারের তরফ থেকে একজনকে তো দেওয়া আছে না, বাস নাম্বার নিশ্চয়ই আপনি আজকে পরেই আমাদের এসপি সাহেবকে দেবেন, আমরা পুরোটা ব্যবস্থা করছি। যে কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছে তার সে ব্যাপার সেটাই হচ্ছে শিখে সেটা নিয়ে কোনো মন্তব্য করার প্রয়োজন আছে বলে আমার মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন সেটাই ফাইনাল। চিরকালই তো বাংলাকে বঞ্চিত করার একটা প্রয়াস এই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের রয়েছে। আমাদের প্রাপ্য টাকা দেবে না, আমরা যেটা বলবো সেটা করবে না। আজকে অন্য মেলাকে তারা সহযোগিতা করছে হাজার হাজার কোটি টাকা, যেখানে কেন যেখানে 1 কোটি 1.5 কোটি মানুষ আসেন, সারা ভারতবর্ষ থেকে মানুষ আসেন, কেন সেই মেলাকে জাতীয় মেলা ঘোষণা করা হবে না? সেটা নিয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার চিঠি লিখেছেন। আমাদের রাজ্যের সরকারের পক্ষ থেকে, সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে, আমাদের সকলের পক্ষ থেকে, মেলা কমিটির পক্ষ থেকে, গঙ্গাসাগর ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের পক্ষ থেকে, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে, পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে, প্রতিটি দপ্তর যারা পার্টিসিপেট করেছেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দিস ইজ আ হিস্টোরিক্যাল মোমেন্ট। ইতিহাসে মহাকুম্ভ বাদে ভারতবর্ষের বুকে যে মেলাকে নিয়ে সবাই ছুটে আসেন পুণ্য অর্জন করতে, তার পুণ্যস্নান শুরু হবে। আমাদের বাবু বলে দিয়েছেন 6টা 58 থেকে পরশু 6টা। এত সুন্দর আপনাদের মুখের প্রশংসা, আমি গর্বিত এই কারণে, দিস ইজ এ কোঅর্ডিনেটেড ওয়ার্ক led by Honorable Chief Minister Madam। তিনি महानिर्देशक। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।